चारि पद एवं पांच पद दुईटी पद आम पढ़ी परस्पर विरोधी दुईटा जाक पद गोटे पदरे लेखा जाउछि चारि पदरे कोन ना मूर्ख को ताहार अज्ञानता अनुसार कोन करो उत्तर दियो नाही आ पांच पदरे लेखा जाउछि मूर्ख को ताहार अज्ञानता अनुसार उत्तर दियो परस्पर विरोधी दियो नाही दियो पुनी ए कंटा करिया कथा जगत रे सब विषय दियो नाही दियो दियो एथि पई मूर्ख को तार अज्ञानता अनुसार उत्तर दियो एथि पई नहिले से अपना दृष्टि रे कोन करिवो निज को ज्ञानी को मु ज्ञानी मते उत्तर देई पारले नै मु ज्ञानी एथि पई ताको उत्तर दियो किंतु मूर्ख को मध्य तार अज्ञानता अनुसार उत्तर दियो नाही नहिले तुमे मध्य तार समान हो तार लेवल को जाई तार समकक्ष होई कि तुमे उत्तर दियो तुमे तुम ढंग रे केते बेले उत्तर दबो केते बेले उत्तर न दबो जे प्रकार से निज को ज्ञानी बोध करिवो नाही आ तुमे ताहार समान होबो नाही ये दुईटी विषय पई आमे अधिक चिंता चिंतन करबा दरकार परस्पर विरोधी दुईटा काहा को केते बेले को कथा मने पडुजे आज की केते तारीख रे आज पाठ पढ़िया पिला परीक्षा पुणी दूसरी 14, 13, 15 आज 15 तारीख गत 15 रे कोन हेतिला रे होली थिला एक दिन की होली थिला गत वर्ष 15 तारीख काहे की कहूचे कथा मूर्ख को कि प्रकार उत्तर दबो कि प्रकार उत्तर न दबो आ ता परे परे 31 तारीख सब विषय सरला परे जने आजिर दिन रे होली खेली मद पी सोइला उठिला नै तार 3 जन जाके गेल 1 तारीख दिन आसु आसु ता परे कहली सब बेले ताला पकेइबो भितर रहिबो काम करिवो एबे कोछि एबे कोउनी परिस्थिति देखी समय देखी आमको पदक्षेप नबा को पदक्षेप न नेले मूर्खामी हे जीव लोक मान को समान हे जीव आ सेते बेले अनेक चाबी पकई ये जते बेले काम करथिला कविता कि अनेक अनेक कथा कहउछन्ती एबे चाबी न पकई भी अनेक कथा अनेक कहउछन्ती सेबला करे सुन जाओ आ वर्षे कोन कहउछन्ती ना सेटा खराब किछि नुहे भलो कथा कहउछन्ती किंतु से भलो भितरे मूर्खामी अछि भितरे अंतर भितरे आ गोटे विषय चालिछि सेति पय कथा से जते बेले हमरा कोइ मता कहे इतपय एबे से बुझि गला सब जानि गला ठीक ठाक अज्ञानता अनुसार उत्तर दबा को अछि कोठी जे प्रकार तुमे ता समान न हो उद्भट अतिरिक्त जते बेले से माने सही प्रकार न हो किंतु सतरे उत्तर दियो नै ताको सही प्रकार भाव किंतु जते मूर्ख पांडित्य प्रकाश करबो मु सब ठीक अछि मोर किछ असुविधा नै सेही समय ताको जोटा ठीक नहे ताको उपस्थापन करो जद्वारा कि से घरे गले सेति सिना मूर्खामी हो घरे गले जाय कि बुझिबो नै मु सेति भूल भाल करछ मूर्ख के ठीक देखिबा प्रथम करंथी तार एक पर्व 28 पद प्रभु जीशुंकर जड़े भक्त जे कि अति मूर्ख थिले अति मूर्ख जागतिक ज्ञान रे से पांडित्य अर्जन करथिले बहुत पांडित्य ताकर थिला बहुत प्रकार भाव रे जे लोक मान कथा कहउतले आ ताकर शरीर बहुत शक्तियुक्त थिला से प्रकार लोक मूर्खामी निजर जानी पारी एबे सीए कथा कहउचंती प्रभु यीशुकर शिष्य हला परे कोन कहउचंती एथिबा ईश्वर ज्ञानी मानकु लज्जा देबा ज्ञानी मानकु लज्जा देबा निमंते जगतर मूर्ख विषय सब मनोनीत करे
ଜଗତର ମୂର୍ଖ ବିଷୟ ଏ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯଥାର୍ଥକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। କଣଟା ଯଥାର୍ଥ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାର 5 ପର୍ବ 21 ପଦ। ଏଇ ଯୋଉ ଯଥାର୍ଥ ବିଷୟକୁ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଗତର ହିସାବରେ ସେ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ମୂର୍ଖାମି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେ ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ କଣ ସେଟା? ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା ନାହିଁ। କାହାଠାରେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ। ଆଗକୁ ଆମେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପାଳନ କରୁ। ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ହିଁ ନଥିଲା, ତାପରେ ତାହାକୁ ପାପ ସ୍ୱରୂପ କରି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଧନୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଅପାଠୁଆ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପାଠ ପଢିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଉତ୍ତମ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ, ମନ୍ଦ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପାପ ସ୍ୱରୂପ କରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ ପଠେଇଲେ। ଯାହାକୁ ସେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ କରି ପାପ ସ୍ୱରୂପ କଲେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜଗତରେ ଅଛୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କାହା ଦ୍ୱାରା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପଠେଇଲେ, ଯେ ନିଷ୍ପାପ ଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଧାର୍ମିକ ହବୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ ହବୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ। ଏଇଟାକୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 1:28 ପଦରେ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଉଲ କି ପ୍ରକାର ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ଜାଣିଛ? ଜୀବନ ଯାକ ବିବାହ ହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଲେ। ଏତେ ତାଗଡ଼ା ଲୋକ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଶେଷରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ହେଲେ। ଋଷି ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯାଇ ପର୍ବତରେ ବୁଲିଲେ ବୁଲିଲେ, ପୁଣି ପର୍ବତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ନିଜେ ଯାଇ କିଛି ଦିନ ସେ କ୍ଷେପଣ କଲେ ଅନାହାରରେ। ଆମେ ଏମିତି 40 ଦିନ କରିଚାଲିଛୁ। ଆସିକି 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 20 ବର୍ଷ ତଳେ ମତେ ଅନେକ କହିଲେ, ବିଶେଷ ଦିନ ଏବେ ଯୋଉ ପାଳକ ଅଛନ୍ତି ଦୀପକ ଦାସ, ପୁତୁରା ଲେଖା ହବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସୁଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନେ ଥାନ୍ତି। କାକା ତୁମକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଗଲା କି? ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ହେଇନି। ଏବେ ଯାଏ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଯାଏ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବୁଝି ପାରିଲେନି ସେମାନେ। ପାଳକ କାମ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ବୁଝେଇବେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ। ଅନାହାରରେ ଆଉ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, 40 ଦିନ ଉପବାସ ଏତେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଯଦିବା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 3 ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାହାରରେ ଥିଲି, ପାନୀୟ ନେଉନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କଲି କଣ? ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ କିଛି ଖାଇଲି। ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଅଳ୍ପ ଖାଇଲି। এই প্রকার ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ঢঙ্গরে কেবল প্রভুଙ୍କର গৌরব করিবা পাই। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ଏବେ ଅନେକ ଲୋକ ମୂର୍ଖ କହିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୁବ ସିଂଚାଣୀ ମତେ କହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ଫୁଲିଶନେସ୍ ବ୍ରଦର। ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ହାଗାଇ ଟ୍ରେନିଂ କୁ କଲିକତା। ଡକ୍ଟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୁବ ସିଂଚାଣୀ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଏବେ जीशु बुलाता है जीसस कॉल्स रो दिनाकरण कला से मुख्य अछि भुवनेश्वर। आमे से 3 जन जाइथिलु। आ सेठी जते बळे प्रभुଙ୍କର गौरव पाई सकाळ सकाळ प्रार्थना करिवा को पळाइलु। एठी हेले निछाटिया अंचल को पळाए आ से माने सफा सफी कर देले। तापर ए कोन राती खाउ खाउ उठी की पड़ौची मां हमर से सफा सफी कर देला। तापर भुवनेश्वर हेले छात ऊपर को पळाए। कलिकतारे कोठी जीवी? ज्ञानी मान को मूर्ख, आमे मूर्ख हेलु।
বড় বগিচা গোটে অছি সে বগিচা মধ্যে যাই সকাল মানে রাতি থাও কারণ ଯୋଉ ରୁମରେ ଆମେ ଥିଲୁ ଦି ଜଣ ନା କେତେ ଥିଲୁ ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ ଯଦି ପାଟି ଖୋଲିଯିବ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ ଆଉ ସେ ଦେଖିକି ଥିଲା କାରଣ ଅଧଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ ମଶା ଉପରୁ ତଳ ଯାଏ ଏବେ ଯାଇ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା ଲିଜାକୁ ଯେତିକି ବର୍ଷ ଏ ସେତିକି ବର୍ଷର କଥା କହୁଛି ଲିଜାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ତା ଭଉଣୀ ବି ମନେ 20 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ତଳ ଏବେ ଯାଇ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇନି ଅନ୍ୟ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇନି ଏଟା ମୂର୍ଖାମି ନୁହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ମୂର୍ଖ ବିଷୟ ସବୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି 1 ପର୍ବ 28 ପଦ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 27 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେପରି କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଗର୍ବ କରିପାରେ ନା ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବେ କାହିଁକି କହିଲୁ କାହିଁକି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଲୁ ଡକ୍ଟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଇବ ଚିନ୍ତାନିକ କଥା ଜ୍ୟୋତି ମାନସ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେବେ ମଶା କାମୁଡ଼ିଥିଲା ଏବେ ହବ କି ଯେବେ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ସେଇ ଦିନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହବ କି ନାହିଁ ଜ୍ୱର ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଭଲ ହବ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନର କଥା ସବୁ କହନ୍ତି ନା ଜଗତରେ ପରିବାରରେ କୁହନ୍ତି ସମାଜରେ କୁହନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀରେ କୁହନ୍ତି ଆଉ ବିଚାର କରନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଓଲଟପାଲଟ ହେଇଯାଏ ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ସମାଜ ଧ୍ୱଂସ ମଣ୍ଡଳୀ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ସେଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ମୂର୍ଖ ବିଷୟ ସବୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ମୂର୍ଖ ବିଷୟ ଆମେ 5 ପର୍ବ 21 ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି ପଢିଲୁ ଆଉ ଥରେ ପଢିବା କ'ଣ ନା ପାପ ସ୍ୱରୂପ ସେ କରେ ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ଚାଲିଲେ ଆମେ ବି ଟିକେ ଚାଲିବା ସେ 40 ଦିନ ଉପବାସ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ବି କରିବା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନରେ କିଛି 3 ଦିନ ତ ମୁଁ ରହିପାରିଲି ନା ରହିପାରିଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାରଣ ପାପକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ହିଁ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ କାରଣ ସେ ନିଷ୍ପାପ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରମାଣେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପେ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 5 ପର୍ବ 21 ପଦରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଜଗତରେ ଆମ ନିକଟରେ ପାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହୁଁ ଏ କଥାକୁ ଆଉ କୋଉଟା ପାପ କୋଉଟା ଧାର୍ମିକତା ଓରିଏଲ ସିଂ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଆଉ ମୋର ଏ ପ୍ରକାର ନା ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ପାପ ହବ ନାହିଁ ନା ହବ ବହୁତ ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ କୋଉ କହିଦେଲି 19 ମସିହାରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଜଗତସିଂହପୁର ମନେ ଅଛି ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ମନେ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ତାର 15 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲା ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି 15 ଦିନ 7 ଦିନ ମାତ୍ର 8 ଦିନ ସେଟା ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହବ ନା ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଲୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲେ ସାନଟାର ମନେ ନାହିଁ ଲିଜାର ମନେ ନାହିଁ ସେ ତ ସପ୍ତମ ପଢୁଥିଲା ଇଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ମିଶନ ଟ୍ରିପ୍ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଛି ଏଇ କାରରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ ଭାଇ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି କେବଳ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେଲି ଯେ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଠିକ ଠାକ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରମାଣେ ଆଉ ଲୋକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ସେ ଓରିଏଲ ଭାଇ କହିଲେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ହେଇଥିଲା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା ହେବ ମୁଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି କିନ୍ତୁ କିଛି କହିନଥିଲି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମୋର 2ଟା ଝିଅ ଥିଲେ କିଛି କହିନଥିଲି ଠିକ ତାର 7 ଦିନ ପରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍
ଆଉ ସେ ଅନେକ କଥା ସେ କଥା ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ କହିନି ତାକୁ କାରଣ ମୁଁ ଡାଇରୀ ଅଫିସରେ ରଖିଲି ଦେଖିଲି ଆଉ ଥରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଭିଜିଟରେ ଏଟା କହିବି ସେ କହିଲେ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲା ମୁଁ ଏ କଥା କହିନଥିଲି କହିଲେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମୋର ମତ ଭିନ୍ନ କହିଲା ସେଥିପାଇଁ ଓ ସେଟା ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଟାଣି ନେବୁ ସବୁ ଆଉ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଯଦି ଆମେ ଦି ଜଣ ନ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣି ପାରିନଥାନ୍ତେ ମୁଁ କହି ପାରିନଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆପଣ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିଛି ଇଏ ହଉଛି କଥା ଜଗତ ମୂର୍ଖ ହଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରକୁ କିଛି ତାଙ୍କର ନେନଦେନ ନାହିଁ ଜଗତରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେ ପାଉଲଙ୍କୁ ପରି କିନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ସିନା ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ପକେଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମୂର୍ଖାମି ଛାଡ଼ିଗଲା ଏବେ ମୂର୍ଖାମି ଛାଡ଼ିବ କେମିତି ପ୍ରଚାରରେ ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବାକ୍ୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ମୂର୍ଖାମି ଛଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୀଶୁ ନିଷ୍ପାପ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ ନିଜକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଅନେକ ପାପ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଆଉ ଏଇଟା ଭୁଲ ଆକୁ ନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମୁଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ସେଥିପାଇଁ ମୂର୍ଖକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଅ ସେମାନେ ସେଇ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଜଗତରେ ମାତି ରହି ଆଉ ସେ କିଛି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ସେଟା ଠିକ ନାହିଁ এইটা কোন এক প্রকার কোন চালিবা কথা যিশু কোন এক প্রকার কইଥିଲେ যিশু মদ পিউଥିଲେ জলକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ କରିଥିଲେ ମୁଁ ମଦ ପିଉଚି କଣ ହେଲା ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ହିତୋପଦେଶ 26 ପର୍ବ ତାର 4-5 ପଦ ମୂର୍ଖକୁ ତାର ଅଜ୍ଞାନତା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ନାହିଁ ଦେଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାର ସମାନ ହେବ ମୂର୍ଖକୁ ତାର ଅଜ୍ଞାନତା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ନହେଲେ ସେ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଧ କରିବ ପ୍ରଭୁ এই চিন্তাରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେ